ତମେ ଜାଣିପାରୁନ ଯେ ମୁଁ ଆମିର ଖାନକୁ କ'ଣ କହିଥିଲି। କେଉଁଦିନ ଗୋଟେ ଦେଖା ହୁଅ ପର୍ସନାଲି, ଲାଷ୍ଟ 2 ବର୍ଷର ହିସାବ ମୁଁ ତମକୁ ଦେବି। ତମେ ଯେଉଁ କହ ଯୋଉଟା ଫ୍ଲପ୍ ସିନେମା କ'ଣ ସିନେମାଟା ମାଇଣ୍ଡ ଗେମ୍, ହଁ, ତ ତାକୁ ନେଇକି ସିଏ ଦେଖେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଦେଖିଛ ଗୋଟେ ପାର୍ଟରେ ତମେ ତମ ଗାଁରେ ନେଇକି ଦେଖାଉଛ। मनोज भाई आउ हरि भाई दुई लोकर भितर ने बहुत बड़ कंट्रोवर्सी चली। कंट्रोवर्सी कि स्टार्ट है आमर हॉलीवुड इंडस्ट्री बेस्ट अवार्ड मिली जाए हरि के। आउ से हरि भाई बहुत खुश अच्छा आउ सोशल मीडिया ने भी तांकर वीडियो बहुत वायरल हो जासी। से अवार्ड के नी किना मनोज मिश्र सार बहुत किसी कथा कहसन ई अवार्ड हरि के नहीं मिलवा कथा किन इमन के अवार्ड देला एंता सेंता बोली कर बहुत किसी कहीचन। आउ हरि भाई भी मीडिया सामने जाइकिना कहीचन जे मनोज मिश्र देख बहुत मेहनत करिकिना माइंड गेम फिल्म गोटे बनईचन। आउ से फिल्म के नहीं किना गाँ गाँ थी देखन बहुत लोग के। आउ से फिल्म मुई भी देखी मत भी भल लगला। से फिल्म ना थी हरि भाई कहीदेले ये फिल्म गोटे काଣା है, ये फिल्म थी काଣା एंता क्वालिटी अच्छे एंता बोली कर गोटे कहीचन मीडिया सामना थी। तो देख मनोज मिश्र एक्चुअली माइंड गेम फिल्म लगी बहुत मेहनत करिचन हला से लगी से माइंड गेम फिल्म रो ना थी पदेक भी खराब कथा शुणी नहीं पारन। हरि भाई एंता कहीदेला के मनोज मिश्र सर आर बहुत टेंशन तांकर सोशल मीडिया थी आसिकिना हरि भाई ना थी से मने भी कहूचन एक्चुअली हरि के एक्चुअली केनता करी अवार्ड मिलला काଣା एंता कर गोटे बोले चिड़ा चुड़ी हवा टाइप कथबार्ता हीचन। तो मुई ई वीडियो ने गोटे जिन शुणावा के चाहूचे आउ तमके मन के कन्फर्म कर देवा चाहूचे जे एक्चुअली ई मैंने आसिक सोशल मीडिया थी कंट्रोवर्सी होचन बहुत झंझट हाला भाया भी होचन कथबार्ता जिनटा कि आम मैंने भी सब लोग देखुचु। बाकी तुम्हें आज ई वीडियो के पूरा लास्ट पते देख कॉल रेकर्डिंग अच्छे है शुणब एक्चुअली कार भूल अच्छे कार नहीं जे पूरा डिटेल्स तुम जानीज। आउ जे भी मोर चैनल के नुआ कर आसीच बेले है मोर चैनल के सब्सक्राइब करना बेल आइकन गोटे क्लिक कर कहीं बोले मोर नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो जिते बेले भी मुझे अपलोड करी तुम पाखे फट से पहुँची जा फास्ट ने कॉल रेकर्डिंग शुणी दियो। वरिष्ठ अभिज्ञ जो माने सिनेमा इंडस्ट्री रे सब दिगरु गुणी संपन्न व्यक्ति विशेष को सरकार गोटे जूरी कमिटी करती। तो जूरी कमिटी जने मु कहीदेवी धरतु जूरी कमिटी सबू बोका अनभिज्ञ तेणु सेटा गोटे कहवा मूर्खामीर कथा कारण मु कौन माने से जो जूरी कमिटी एते लोक थे मु विज्ञ मु ज्ञानी किसी ज्ञान नहीं। सरकारी स्तर रे जो सब कमिटी हुए सब कौन एमती लोक नियंती ना कहवा भूल कहले कौन कहला सेटा निंदनीय कथा एवं निजको माने समाज जगह छोट करिवार कथा एवं जे तमे तमे कहवा आगुर गोटे कौन कथा 100 थर चिंता करिवार आवश्यकता अछि। अवार्ड जितेबले से माने स्थिर करिवे एटा तो जणिकिया कथा नुहे ना जी जन जूरी कमिटी समस्ते बसिक स्थिर करिवे तो सेठी जणे कहीदेले एटा भल तो ताको अवार्ड तो दिया जाउनी ना जूरी कमिटी जेमि नियम थाए सब जगह रे। तेणु खाली गोटे कहवा से कहवा सोशल मीडिया रे आसीबा पई कहवा जे एड़ा बहुत भूल कथा लोक को विभ्रांति करेबा मिथ्या कथा मिथ्या तथ्य देकी विभ्रांति करेबा पाप जदि आप आध्यात्मिक बारे विश्वास करती ये गोटे विराट बड़ पाप। तो जदि फिजिकली गोटे कंप्लीट चरित्र लागू नहीं ताको केमिति गोटे स्टेट अवार्ड मिलगला मु तो आज भी भाबुची। ये सब जिनसर प्रॉब्लम टा एठी अछि जे जो माने जज रहंती ना से माने एक्चुअली मु जानि नै को माने रहंती सब बेले हैं किछि किछि लोकंकर ज्ञान थाई पारे मु सेमानकर नॉलेज को नहीं के असंतुष्ट रहउची मु सेमानकर पर्सनल किछि मु असंतुष्ट रहउ नै। नॉलेज माने सिनेमा देखिथिबा लोक ही सिनेमा को देखिबा कथा ना से ही बुझी पारिबो ना सिनेमा वर्ष वर्ष आपण देखि नथिबे से भितर जणे के थिबे आपण पचार दियंतु एबे हठात 30 वर्ष सिनेमा देखि नथिबो जणे लोक हठात ताकू गोटे वर्ष रे जूरी कर दिया जिवो एमिति सिस्टम चली आ कौन करा सेटा होची मेन प्रॉब्लम। से व्यक्ति जन को कहीं जानी नथिले जैसे जन अभिनेता बोली यह हूँ सत्य नुहे त्रिबार सत्य
କେହି ଜାଣିନଥିଲେ ସତ କଥା। ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ମୋ କଥା ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଯିଏ ଚିହ୍ନା ଜଣା ଅଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଫୋନ କରିକି ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ବି ପଚାରନ୍ତୁ, ଏବେ ବି ପଚାରନ୍ତୁ, ଏବେ ପଚାରିବେନି ଆଗରୁ ପଚାରିଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା, ଏ କଥା ବି ପଚାରି ପାରିବେ ଯେ ସେ ଲୋକଙ୍କୁ କେହି ଜାଣିନଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା ଜାଣିନଥିଲେ ଅର୍ଥ କଣ, ଯେ ସିଏ ନିଜ ପ୍ରତିଭା ବଳରେ ନିଜକୁ ସମର୍ଥ କରିନଥିଲେ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ଯେ ମୁଁ ଏଇଆ। ସେଥିପାଇଁ ତ ସଂଗ୍ରାମ, ପରିଶ୍ରମ, ନିଷ୍ଠା, ଅଧ୍ୟବସାୟ ଗୁଡା ଦରକାର। ସେ କରିନଥିଲେ। ରାତାରାତି ବଡ ହବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଯଦି ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଥାଏ ଏବଂ ସେଥିରେ ସେ ହାରି ଯାଇଥିଲେ, ନିରାଶ ହେଇଯାଇଥିଲେ, ତାପରେ କଣ କଲେ, ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପଚାରିଲାନି, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିପାରିଲେନି, ଯେତେବେଳେ ସଂଗ୍ରାମ କରିପାରିଲେନି, ସେତେବେଳେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ, ମୋବାଇଲରେ ଗପିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ନାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ, ବହୁତ ବଡ ବଡ ଲୋକଙ୍କ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ କହିଲେ। ଯୋଉମାନେ ଓଡିଆ ସିନେମାକୁ କାନ୍ଧେଇକି ଏତେ ବର୍ଷ ଯାଏ ଆଣିଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଦର୍ଶକ ଦ୍ଵାରା ଗ୍ରହଣୀୟତା ହେଇଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ବକିବା, ଗାଳି ଦେବା ଏସବୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଖରାପ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଲୋକ, ତମ ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନ ଟା ତମେ ରଖିଥାନ୍ତ, ନହେଲେ ଦେଖ, ନହେଲେ ସବୁଠାରୁ ବେଷ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତା କଣ, କାମ କରି ଚାଲ। ଆମେ ଯେତେ ସିନେମା କରୁଛୁ ସବୁ କଣ ହିଟ୍ ହେଇଯାଉଛି, ଫ୍ଲପ ହଉଛି? ଆଜ୍ଞା ହାରିବା, ଜିତିବା, ପଡିବା, ଉଠିବା, ଇଏ ତ ଗୋଟେ ଲାଇଫ। ଯଦି ତମେ ହାରି ଯାଇଛ, ଯଦି ତମ ଦର୍ଶକ ଜାଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଏତେ ବର୍ଷ ପରିଶ୍ରମ କରିକି, ଆଇଦର ଓହରି ଯିବ, ମାନେ ମୋ ଭଳିଆ ଲୋକ କାଲି ସିନେମା କରୁଥିଲା 1998 ମସିହା, 97 ମସିହା, 91 ମସିହାରୁ ମୁଁ ଆସିଲି, ଚାଲିଛି ସଂଗ୍ରାମ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରୁଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ କରୁଛି, କରିଛି ଏବଂ ଆଗକୁ କରିବି ମଲା ଯାଏ। ତ ସେ ଦେଖ, ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ମନେ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଏସବୁ ନ କରିକି ଖାଲି ଯଦି ଆକ୍ଟିଂ ବି କରନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଇଏ ବି ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ କଣ କଣ ଅଭିନୟ କରିଛି। ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କର ଲିଷ୍ଟ ବାହାର କରନ୍ତୁ, ମୋର ଲିଷ୍ଟ ସେ ନିଜେ ବାହାର କରନ୍ତୁ ନା। ଆଜ୍ଞା ସେ ଜାଣିପାରିବେ ମୁଁ କଣ କରିଛି ଆଉ ସେ କଣ କରିଛି। ସିଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମତେ ଲାଗୁଛି ସେ ମତେ ପର୍ସନାଲି ନେଇଗଲି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ହରିବାବୁଙ୍କୁ ପର୍ସନାଲି ନେଇନି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ହେଲା। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଓଡିଶାର ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କଥା କହୁଛି। ମତେ, ମୁଁ ଏବେ ବି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯୋଉ କଥା ହଉଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପର୍ସନାଲି ଥୋଡି କଥା ହଉଛି, ମୁଁ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଓଡିଶାର ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଭ୍ୟୁରେ ମୁଁ କହୁଛି ସିନେମାକୁ ନେଇକି। ସେମିତି ମୁଁ ତା ସହିତ ସେଇ ଭଳିଆ କଥା ହଉଥିଲି, ସେ ପର୍ସନାଲି ନେଇଗଲେ। ଯେମିତି କହିଲି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ଶ୍ରୀତମ ଦାସ ପୁରା ପର୍ସନାଲି ନେଇଗଲେ, ଇଏ ତ ଖାଲି ଆସିଲା ବାହାର କଥା କହିବ ଖାଲି। ଆଉ ଆରେ ବାହାର କଥା ଏଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ, ଆମେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ବି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉ। ତାହେଲେ ତମେ ନ୍ୟୁଟନ କିଏ ଜାଣିବା କଥା ନୁହଁ, ସେ ତ ବାହାର ଲୋକଟା। ସେଇ କଥା, ଇଏ ଏତେ ବଡ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ଲୋକ ଓଡିଶାରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିଲେନି, କେହି ଜାଣିପାରିଲେନି, ନା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ନା ସରକାର। ସେ ବା ମୋବାଇଲରେ ଗପିଲେ ପରା ଲୋକ ତାପରେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଇଏ କିଏ ବୋଲି। ତା ଆଗରୁ ତାଙ୍କୁ ଲୋକ ଚିହ୍ନି ନଥିଲେ। ମୋବାଇଲରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଅହରହ ନେଗେଟିଭ ଗାଳି ଦବ, ତେଣୁ ଲୋକ ଜାଣିବେ ଯେ ଇଏ ଗୋଟେ କିଏ। ଦି ପ୍ରକାର କଥା ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ରାସ୍ତାରେ ଏକ କରିକି ଦୁଇ କରିକି ନାଁ କରିବା ଏବଂ ମନ୍ଦିର ତୋଳିକି ନାଁ କରିବା। ଇଏ ହଉଛି ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଲୋକ ଯିଏ ରାସ୍ତାରେ ଏକ କରିକି ନାଁ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ହଁ, କଣ ସିନେମା ଅବଦାନ ଅଛି କହୁନାହାନ୍ତି? କେତେଟା ସିନେମା କରିଛନ୍ତି, କେତେଟା କଣ ଆୱାର୍ଡ ପାଇଛନ୍ତି, ଆଉ କେତେଟା ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ମିଳିଛି। ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଥିଲେ କିଏ? ମୁଁ ବା କହୁଛି, ମୋବାଇଲରେ ଗାଳି ନଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିନଥିଲେ ହୁଇଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଖରାପ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବି ସେ ପରମ୍ପରାଟା ଆରମ୍ଭ କଲେ। କାଲି ତାଙ୍କୁ ଶିଖିକିରି ଜଣେ ଆଉ ଜଣେ କହିବ ଯେ ଆରେ ମୁଁ ତ ଏତେ ଦିନ କାମ କରିକି ମତେ ଯଦି ସିନେମାରେ କିଏ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଯାଉଛି ମୋବାଇଲରେ ଗାଳି ଦେଇକି ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିବି, ମତେ ଲୋକ ଜାଣିବେ। ଏଇଟା ଭଲ କଥା ନୁହେଁ ରେ ଭାଇ। ଏଇଟା ତମେ ନିଜେ ଆଜ୍ଞା ଖରାପ ହଉଛ, ଆଜ୍ଞା ପରମ୍ପରାଟା ଗୋଟେ ଖରାପ କରୁଛ। ଯେ ନୂଆ ପିଢିର କଳାକାର ଯଦି କିଏ ହାରିଯିବ, କେତେବେଳେ କିଏ ଝୁଣ୍ଟି ଯିବ, କେତେବେଳେ କିଏ ନିରାଶ ହେଇଯିବ, ସେ ଏଇ ଅସ୍ତ୍ରଟାକୁ ଦେଖିବ ଯେ ମୋବାଇଲରେ ମୁଁ ଗାଳି ଦେବି। ସୋ ସେଇ ସିନେମାକୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରମୋସନ କରିବା କଥା ଆସିବ, ସେଥିରେ ରାଜନୀତିକରଣ କରିବା କଥା ନୁହଁ। ଯଦି ସେମାନେ ସତରେ ଓଡିଶାର ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ, ସତରେ ଓଡିଶାଟାକୁ ସାରା ଭାରତରେ ବିଶ୍ୱରେ ପହଞ୍ଚେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯଦି ସେଇ ଭିତରେ ନିଜର ଚେୟାର, ନିଜର ରାଜନୀତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ତ କିଛି ହେଇପାରିବନି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ବି ତ ମୁହଁ ଖୋଲିବା କଥା ନୁହଁ, ମୁଁ ବି ତ ଗୋଟେ ଦଳରେ ଅଛି, ମୁଁ ବି ତ ଚୁପ୍ ହେଇକି ରହିବା କଥା। ମୁଁ କାହିଁକି କହୁଛି? ଏଇଥିରେ କିଏ ବି କହିଲେ ମୁଁ କହିବି, ସେ ଯୋଉ ଦଳର ବି ହେଇଥାଉ। ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ ବର୍ଷ କିଛି ନା କିଛି ଫେଭରିଟିଜମ ସବୁବେଳେ ରହିଥାଏ, ଏ ବର୍ଷ ବି ଥିଲା। ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ କରିଥିଲି ଯୋଉଥିରେ ମତେ ଲାଗୁଥିଲା କି ମୋ ଅପୋଜିଟରେ ବର୍ଷା ପଟ୍ଟନାୟକ ଯିଏ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମିଳିବା କଥା ରାଜ୍ୟ ପୁରସ୍କାର। କାହିଁକି ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ଯାହାକୁ ଯୋଉ ମାନେ ସେଇ ବର୍ଷ
ତାଙ୍କୁ ନ ମିଳିକି ଯାହାକୁ ବି ମିଳିଛି ମତେ ଲାଗୁଛି ତାଙ୍କଠୁ ବେଟର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ସେଇଟା ଥିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲି। ଧୋରେ ବାବୁ ଧୋ ତାର ପ୍ରଯୋଜକ କିଏ କହିଲେ? ଏଇଠି ମୁଁ ଓଡିଶାବାସୀଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣେଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଏଇ ଗୋଟିଏ କଥାରୁ ଆପଣ ଜାଣି ଦିଅନ୍ତୁ ସତ୍ୟ କଣ ମିଥ୍ୟା କଣ। ଆଜ୍ଞା ସେ ବଦମାସ ଲୋକ ସେ। ଧୋରେ ବାବୁ ଧୋର ପ୍ରଯୋଜକ ହଉଛନ୍ତି ଓଡିଶାର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଯୋଜକ ସୀତାରାମ ଅଗ୍ରୱାଲ, ଯିଏକି ସିନେମାରେ ଖାଆନ୍ତି ପିଅନ୍ତି ବଞ୍ଚନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ସେଭଳି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ, ସେଭଳି ଜଣେ ପ୍ରଯୋଜକ ହରି ଭାଇ କି ହିରୋ କରିକି ନେଇଥିଲେ। ଏଠି ଫାଇନାନ୍ସର ନୁହଁ ବୋକା ହେଲା। ଆଜ୍ଞା ସେଭଳି ଜଣେ, ଯଦି ସେ ସିନେମାରେ ସେତିକି ଦମ ନଥାନ୍ତା, ତାଙ୍କୁ ମିଳୁନାହାନ୍ତି କାହିଁ? ତାଙ୍କର ଔକାତ ନଥିବ, ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ମିଳିବ? କେମିତି ମିଳିବ? ଏମିତି ଯଦି ଇଏ କରିବେ, କାମ ନ କରିକି ଦାମ କରିବେ, କାମ ଉପରେ ଫୋକସ କରାହଉନି, ଅଲଗା ଉପରେ ଫୋକସ କରାହଉଛି। ଇଏ ଯୋଉ ପରଶ୍ରୀକାତରତା, ଯେ ମୁଁ କରିପାରିଲିନି ସିଏ କରିଦେଲା, ତା ଗୋଡ ଭିଡିବା, ଏଗୁରା ସବୁ ଯଦି ନ ହଉଛି ଲାଇନ ଛାଡି ଦିଅରେ ଭାଇ, ପଳାଅ। ତମ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ନ ହେଇପାରୁଛି ପଳେଇ ଯାଅ। ଆଉ ଏମିତି କରି କାହିଁକି ବଦନାମ କରୁଛ? ଏ ତ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ। ଦେଖ, ଆଜ୍ଞା ମତେ ବଦନାମ କଲେ ସତ କଥା କୁଛ ଫରକ नहीं पड़ता। ସିଏ ମୋ ଆଗରେ ହଉଛି ଗୋଟେ ଚିଲ୍ଲର, ଟଙ୍କା ପଡିଲେ ସାଉଣ୍ଡ କରିବ 1 rupees। ମୁଁ ହଉଛି 2000 ଟଙ୍କା ନୋଟ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପଢିବି ନା ସାଉଣ୍ଡ କରିବିନି, ପବନରେ ଆସ୍ତେ କିରି ପଢିବି, ବୁଝିଲେ କି? ମୁଁ ମୋ କାମ କରି ଚାଲିବି ଆଗକୁ, ମୁଁ ଆଗକୁ କାମ କରି ଚାଲିବି, ଫିଲ୍ମ ପରେ ଫିଲ୍ମ କରି ଚାଲିବି। ସମୟ ଯଦି ଆସିବ, ଜଗନ୍ନାଥ ଯଦି ମତେ ଚାହିଁବେ, ମୁଁ ଯଦି ପରିଶ୍ରମ କରିବି, ଆଜି ଷ୍ଟେଟ ଆୱାର୍ଡ ବେଷ୍ଟ ଆକ୍ଟର ପାଇଛି, କାଲି ମୋ ସିନେମା ବି ନ୍ୟାସନାଲ ଆୱାର୍ଡ ପାଇପାରେ। ଆଉ ତମେ ସେମିତି ବକୁଥିବ ସେଇ ମୋବାଇଲର ଛୋଟ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଭିତରକୁ, ତମେ ବଡ ପର୍ଦ୍ଦାକୁ ଯାଇପାରିବନି। गाड़ी किणिबाकु भाबुछंती ताले आसंतु कार बाजार, जोटी आपनकु मिलिबो लो प्राइस कार ठु आरंभ करी लग्जरियस कार्स 10,000 किलोमीटर पर्यंत वारंटी और अफोर्डेबल प्राइस रे। औ हां, एबे आपनकर फेवरेट कार बाजार रो सेकंड आउटलेट खोली जायछि ऑपोजिट ऑफ एसोटेक वॉल पहाड़ भुवनेश्वर। ताले एबे लो प्राइस रे लग्जरियस कार किणंतु केवल कार बाजार रु।